다음은 강남 곽산송 내분비외과에서 김성모 교수님이 지도 교수님으로 이진석 강사가 Exploration of DNA Methylation with Targeted Bisulfate Sequencing in Aggressive Thyroid Cancer 주제로 발표를 진행하도록 하겠습니다. 예, 소개 감사합니다. 발표 시작하도록 하겠습니다. 들리실까요? 네, 잘 소리가 들립니다. 예. 발표 시작하도록 하겠습니다. Good morning, everyone. This is an honor to present the opportunity to present this study. My name is Jin-seok Ri, a clinical fellow of Thyroid Cancer Center at Gangnam Severance Hospital. I'd like to present a topic to discover a marker for aggressive thyroid cancer with targeted bisulfite sequencing of DNA methylation. This study is currently being conducted with an annual research grant of 200 million Korean won from Optorain Corporation, totaling 400 million Korean won. DNA methylation is the one of epigenetic modification in human genome. DNA methyltransferases catalyze the methylation of cytosine by adding a methyl group to 5-carbon position. DNA methylation is almost exclusively within CpG dinucleotides, which are underrepresented. Most human genome, approximately 60 to 80% of CpG sites is methylated. CpG island is CpG-rich regions, which are often unmethylated and encompass the promoter of approximately 60% of protein coding genes. DNA methylation has a key role in the regulation of gene expression. In proximal and distal regulatory elements, DNA methylation represses transcription by affecting the binding of transcription factors and or recruiting enzymes that modify chromatin structure. Conversely, DNA methylation of the gene body may enhance transcriptional elongation and affect splicing. In the case of repetitive elements, which are densely methylated, DNA methylation is the major repression mechanism. DNA methylation is a hallmark of cancer. There are numerous observations regarding the relationship between DNA methylation changes and cancer progression. Both global hypermethylation and focal hypermethylations are constant features of the cancer genome. In this figure, cancer cells accompany methylation changes at multiple sites, and altered hyper and hypomethylation lead to the following changes in gene expression depending on the location. This DNA methylation is a promising cancer biomarker with features that stable even in fixed samples over time and easily detected by well-established technique. DNA methylation has been extensively studied in many cancers, such as colorectal and breast cancer, and due to technological advances, enormous progress has been made in the understanding of the epigenetic landscape of these tumors. Conversely, the role of DNA methylation in thyroid cancer has received comparatively less attention. These studies show that thyroid cancer is not an exception and exhibited DNA methylation alterations. This study published last year is a study conducted by the Yonsei University Lab of Immunogenomics in collaboration with us, aimed at identifying DNA hypermethylation associated markers that can predict the prognosis of colorectal cancer and even developing a kit for it. So the aim of this study is developing biomarker for aggressive thyroid cancer with DNA methylation analysis. 55 patients who have been diagnosed with thyroid cancer through ultrasound-guided
vinous aspiration cytology, or surgical tissue at Gangnam Severance Hospital are included. And all cancer nodules has greater diameter, larger than 1 centimeter. Total of 55 thyroid tumors and their adjacent healthy tissues were harvested in operation room. For screening of candidate genomic DNA regions for targeted bisulfite sequencing, used TCGA data. Genomic DNA is extracted from collected fresh samples, fragmented and subjected to library preparation. Adapter ligated libraries are then pulled, concentrated, and incubated with the RNA probes to enrich for target regions. After bisulfite conversion, PCR amplified, quality controlled, sequencing and analysis were conducted. Bisulfite treatment is a method that converts unmethylated cytosine into uracil, creating a distinction between methylated cytosine and unmethylated cytosine after PCR amplification. To identify candidate biomarkers, we integrate not only methylation sequencing data from our cohort, but also RNA expression data from TCGA and chromatin accessibility data obtained through ATAC-seq. First, to identify target CPG island where methylation primarily occur, we mapped those showing a difference of 10% or more in methylation level of CPG island site in the TCGA data. Using selected TCGA data, we defined CPG island as hyper and hypomethylation sites when the methylation level differed by 20% or more after conducting targeted bisulfite sequencing in our cohort and processing the data from both sources. Result. Based on the degree of DNA methylation, we categorized the TCGA data as PTC1 and PTC2, and our cohorts as T1 and T2. As a result, we confirmed the significant association between PTC1 and T1, and although to a lesser extent, we also confirmed an association between PTC2 and T2. Through this process of comparing the DMR regions of T1, T2, PTC1, and PTC2, we identified a total of 329 candidate DMRs. To assess not only the degree of methylation, but also whether there are differences in gene expression and chromatin accessibility in these regions, we conducted RNA sequencing and ATAC-seq. Then we used the machine learning to select the candidate predicted to have the risk error. As a result, 6 candidate target DMRs were selected. I've explained the current progress of this study, and I will now talk about further studies. To determine whether the selected target DMRs have functional significance under in vitro conditions, it is necessary to investigate them in tumor cell line through knockout, knockdown, or the overexpression experiments. Additionally, the validation of selected marker and the process of developing a kit is required. Yeah, thank you for your attention. 네, 발표 감사드립니다. 아까 마찬가지로 채팅창에 각 강사별 피드백이 있기 때문에 질문 전후로 참석하셔서 피드백 부탁드리고 혹시 주제에 관련돼서 질문이나 코멘트 있으신 분 있으면 해주시기 바랍니다. 준비되는 동안 제가 잘 모르는 분야라서 한 가지 질문 드리는데 아마 퍼더로 테스트 키트를 개발하신다고 했는데
지금 현재는 그런 어그레시브니스에 대한 평가가 수술 전에는 진행이 어려운 상태에서 뭔가를 검사를 추가했을 때 미리 알 수 있다는 내용인지 아니면은 어그레시브한 걸로 알고 시작을 했는데 어떤 분은 진짜로 어그레시브하고 테스트 킷에서 어그레시브하지 않은 캔서들은 뭐 치료가 좀 달라지거나 이런 것들까지 목표로 하시는 건지요? 예, 질문 감사합니다. 현재 특히 지금 요 연구에서 진행했던 것처럼 그 파퓰러리 사이로이드 오늘 세 번째 캔서의 경우, 케이스로 빨리 해야 돼가지고 아마 재촉을 좀 하실 수도 있어. 그냥 끝나면 바로 이, 쳐서불러주고 약간 빨리. 이 파퓰러리 사이로이드 캔서의 경우에는 수술 전에 이미 이미지 스터디나 다른 특별하게 진 익스프레션이나 이런 몰레큘라 쪽으로 해서는 어그레시브니스를 알아보는 방법들이 많이 발전돼 있지는 않고 현재 이미지 스터디로 주로 이제 어그레시브니스를 평가를 하고는 합니다. 그래서 현재 그 특히나 이제 PTC 같은 경우에는 어, 그진 뮤테이션에 대한 것들이 많이 알려지지 않은 상태이고, DNA 메틸레이션의 정도에 따라서 이 어그레시브니스에 대한 내용은 전혀 지금 현재 사이로이드 캔서 쪽에서는 나와 있지 않은 상태로, 어, 이, 이 연구에서도 마찬가지긴 하지만 메틸레이션 자체만 가지고 이 메틸레이션 정도만 가지고서는 어떤 결론을 내리기는 어렵고 진 뮤테이션과 또 RNA 익스프레션 또 그 크로마틴 어세서빌리티 모든 것들을 좀 통합해서 어, 이 어그레시브니스에 대한 어떤 판정이라고 하긴 뭐하지만 좀 그 정도를 치료에 도움을 주는데 어, 그, 예, 그 정도를 맞춰가는 데 있어서 그 중간 단계 연구라고 생각하시면 될 것 같습니다. 안녕하세요. 외과 이잔디입니다. 제가 질문 하나 드리겠습니다. 이해 교수님. 네, 좋은 발표 감사드리고 고생 많이 하신 것 같습니다. 제가 공부를 이쪽으로 많이 안 해서 정확하게는 모르겠는데, 이전에 연구하신 선생님들이 있으셔서 한번 제가 말씀하시는 걸 들은 적이 있는데, 갑상선암은 아시다시피 사이로이다이티스가 굉장히 많이 동반이 되고 있는데, 사이로이다이티스에서도 메틸레이션이 굉장히 흔하게 일어나기 때문에 연구에 아마 좀 연구가 힘들다고 말씀드렸습니다. 그러면 캔서 스페시픽한 DNA 메틸레이션을 우리가 판별할 수 있는 방법이 혹시 있으신지 궁금해서 질문 드립니다. 예, 저 질문 아이고, 감사드립니다. 그 제가 말씀하신 것처럼 사이로다이티스가 있는 경우에는 메틸레이션의 정도가 굉장히 많이 나오는 걸로 되어 있어서 실제로도 저희가 이 타이팅을 할 때 사이로다이티스가 심한 경우는 다 이제 제거를 하고 이제 남은 케이스를 정리를 했었던 케이스인데 사실 이 사이로다이티스와 캔서의 관계, 이 메틸레이션이 있어서 캔서의 관계라 뭐 이런 것들에 대해서는 저희도 그러니까 정확하게 밝혀진 것은 없는 것으로 알고 있고 요 데이터를 지금 보여드릴 수는 없긴 하지만, 요 데이터를 정리를 해봤을 때, 사이로다이티스가 있는 경우에는 간단하게 말씀드리면은, 사이로다이티스가 이렇게 제거를 했음에도 불구하고 나머지, 결과를 봤을 때, 사이로다이티스나 이뮨셀과 관련돼 있는 쪽에서 조금 더 어그레시브한 피처들이 나오지 않나 싶습니다. 그래서 그쪽에 있어서는 물론 더 많은 스터디가 필요하긴 하지만, 그것에 대해서는 다시 한번 말씀해 주신 거를 기반으로 해서 조금 더 정리해서 더 연구를 진행해 보는 걸로 말씀드리도록 하겠습니다. 네, 김영식입니다. 좋은 발표 감사합니다. 지금 많은 그 연구를 하셨는데 이 방법론이 굉장히 중요할 것 같은데 이준석 선생님의 롤이 어떤 거가 있었나요? 이게 왜냐하면 연구원이 한 거를 자기가 그냥 인터프리테이션해서 하는 방법이 있고 거기 인발먼트에서 하다 보면 레벨이나 데이터를 분석하는 데 굉장히 큰 도움이 되거든요. 그래서 혹시 그럼 요즘에 가장 이제 논란이 되는 것들이 이런 연구 과제를 발표했을 때
거기에서 기여한 게 어느 정도인지를 굉장히 따지고 있습니다. 그래서 혹시 이진 선생님이 어떤 정도의 기여를 하셨고 그 기여를 하시는데 어떤 걸림돌이나 뭐 어떤 지원 같은 게 있었으면 어떤 게 좋을 건지 그런 걸 한번 얘기해 주시면 감사하겠습니다. 제가 내용은 잘 몰라서 여쭤보지 못하겠고요. 어떻게 우리가 도와줄지를 한번 생각해 보는 시간이 되었으면 해서 여쭤봅니다. 예, 교수님 감사합니다. 어, 지금 사실 제가 펠로우를 시작하기 전부터 조금 전부터 해서 진행이 되던 연구여서 처음에 연구에 참여하게 됐을 때는 사실 거의 그 검체를 수집을 해서 보내주는 정도로 시작을 했었는데 이제 이후에 이제 계속 미팅 중간중간 연구 미팅이 계속 있었고요. 미팅 참여하고 내용 받아보고 같이 공부하고 또 우리 그 지금 그 이뮨 지노믹스 랩에 있는 그 현재 박사과정 하고 있는 학생분이 그좀 주도적으로 사실 실험 자체는 주도를 하고 계시고 제가 그쪽 가서 같이 배우면서 좀 견학도 하고 배우기도 하고 실제로 제가 시퀀싱을 직접 돌려보진 못했고 이제 돌리는 과정들을 견학하거나 보는 정도까지만 진행을 하기는 했었습니다. 그래서 어, 사실 그 하루 과정들을 보는 것만으로도 사실은 연구를 이해하는 데 도움은 되긴 했지만 실제로 제가 직접적으로 진행하기에는 사실 시간적이나 다른 것들을 통해서도 좀 부족하다는 것을 많이 느끼긴 했고 근데 이렇게 각자가 필요한 것들에 있어서의 역할을 하는 것도 중요하다고 생각을 합니다. 특히나 이 지금 랩 쪽에서 지금 일하시는 분들은 우리 그 대학원생분들하고 얘기를 많이 했지만 이 클리니컬 피노타입이나 피처 쪽에 있어서는 확실히 이 분석하는 데 있어서 좀 많은 어려움을 겪고 있기 때문에 어, 예, 그런 쪽에 있어서는 같이 좀 협력하고 있는 정도로 지금 제 역할은 사실 그 정도에서 가지고 있는 것 같고 어, 말씀드린 것처럼 물론 이제 제가 좀 시간과 여력이 된다면 그런 모든 과정들을 같이 참여를 하면 좋을 것 같기는 합니다만 어, 예, 실제로는 좀 그런 게 어려운 현실인 것도 분명히 알고 계실 거라고 생각을 합니다. 아니, 감사합니다. 저 신촌의 박세호입니다. 혹시 제 목소리 들리시나요? 예, 예, 교수님. 아, 예, 예. 하여튼 뭐 어려운 연구 하여튼 열심히 하고 계신 것 같아서 부럽기도 하고 제가 좀 궁금한 사항은 이제 임상가로서 아까 말씀하신 것처럼 뭐 랩에 대해서 이제 많이 배워 가시는데 임상적인 정보들을 분석하는 능력은 이제 연구원보다 이제 우월하실 것 같은데 여기서 사실은 환자의 모집 단계가 지금 이제 보여주신 것처럼 이제 노말과 비나인과 말리그넌시를 이제 인디케이션으로 이제 샘플을 잡았잖아요. 그럼 사실은 저희가 이제 얼핏 생각하기에는 메틸레이션하고 그럼 노말과 캔서가 다른지 또 지금 이제 강남 세브란스의 환자와 이제 TCGA 데이터도 사실은 이제 비교하셨는데 그런 부분들이 서로 다른지 이런 거는 사실 임상적인 정보들을 가지고 한번 테스트 체크해 보실 수 있을 것 같아 보여서 혹시 그런 거 한번 해보셨는지 궁금하고요. 두 번째는 아까 말씀하신 것처럼 또 하나의 예가 이제 사이로이다이티스가 이런 메틸레이션과 또 연관성이 많다면 우리가 이제 클리니컬리 얻을 수 있는 사이로이다이티스가 있었던 암 환자와 사이로이다이티스가 좀 적었던 환자들 사이에 어떤 메틸레이션 정도가 어떤 어그레시브니스의 상황이 어떻게 달랐는지 그런 임상적인 정보를 좀 비교해 볼 수 있을 것 같기도 하고 또 제일 궁금한 게 이제 어그레시브니스라는 거가 되게 광의의 표현이잖아요. 그래서 좀 구체적인 뭐 재발을 좀 뭐 잘한다든지 또는 아니면 뭐 튜머 사이즈가 크다든지 또는 아니면 어떤 뭐 몰레큘 어떤 클리니컬 피처를 이제 정하신 게 있는지 사실 그게 좀 너무 막연해서 어떤 게 좀 하나 포커스가 있으신 건지 없다면 뭐 어떤 게 이제 어그레시브니스랑 메틸레이션이랑 상관성이 있는 건지 임상적인 어떤 이제 기준하에서 한번 테스트 해보시면은 그런 거에 좀 앞으로 향후 좀 더 포커스할 수 있지 않을까 하는 생각이 들어서 그런 몇 가지 사항들을 좀 이제 질문드립니다. 예, 질문 감사합니다, 교수님. 그 첫 번째로 말씀하셨던 것처럼 아직 사실 현재 저희가 이 메슬레이션 리전에 대한 그 분류는 사실
캔서와 그 노멀셀을 막 이렇게 어그레시브니스를 그러니까 이뭐 이렇게 분류한 상태에서 진행한 것이 아니라 일단은 다 동일하게 진행하고 그 메틸레이션 정도에 따라서 일단 분류를 했을 때 그 이후에 이제 그 분류가 된 메틸레이션 정도에 따라 분류가 된 그 환자군의 피처에 따라서 나눴을 때 이제 그 T1, T2 식으로 이제 저희가 나눴던 거고 이 분류군들에 대한 흔히 저기 임상적으로 얘기하는 어그레시브니스 그 캔서의 인베이시브니스나 뭐 림프노드 메타스타시스나 디스턴스 메타스타시스 같은 경우는 현재 지금 코릴레이션 시켜서 다시 분석 중에 있습니다. 요것은 말씀하신 것처럼 그 저희 쪽 제가 하고 있는 그쪽의 역할인 것 같고요. 그거는 나중에 또 이제 연구가 더 진행이 되면은 다시 말씀드릴 기회가 있으면 말씀을 드리도록 하겠습니다. 두 번째 사이로이다이티스에 말씀하신 거는 예, 그 교수님 말씀하신 것이 예, 정확하게 다 동의하고 있는 상황이고 그런 쪽으로도 현재 분석을 좀 진행하려고 하고 있는 중입니다. 그래서 실제로 이 사이로이다이티스가 똑같은 캔서 셀에 있어서 어그레시브니스를 어느 정도 영향을 주는지에 대해서 좀 있는 정보가 나오면 좋겠다 생각하고 분석을 하고 있는 중이고 세 번째로 말씀하신 것이 어그레시브니스의 정의로 제가 이해를 했는데 말씀하신 것처럼 사실 이 환자군 자체를 일단은 그 캔서 사이즈가 1cm 이상으로 일단 PTC에서는 조금 아예 그 초기가 아닌 그 환자군들만을 모아서 진행을 한 상태이긴 하지만 처음에 말씀드린 것처럼 이 클리니컬 피처를 가지고서 먼저 환자군을 나눴던 것이 아니라 일단은 메틸레이션 정도에 따라서 나눴던 거기 때문에 지금 코릴레이션을 하고 있는 상황이고 코릴레이션 이후에 그 어그레시브니스의 그 정의가 사실은 정해질 것 같습니다. 그래서 아직 그거에 대한 분석은 진행 중이어서 이번에 말씀드리진 못했습니다. 끝나고 나서 얘기 빼고 나서 지금 평범한 예, 감사합니다. 앞으로 그런 거 한번 체크해 보시면 뭔가 하나 또 찾아낼 수 있지 않을까 기대합니다. 감사합니다. 예, 감사합니다, 교수님. 이거 잠깐 제가 하나만 코멘트를 드리면 김성모 선생님은 아니요, 말씀하십시오. 근데 이거 이런 식으로 하기 전에 대부분은 다 디자인을 할 때 그런 가능성을 보지 않고 그냥 이렇게 익스플로레이션을 하나요? 그렇지 않았을 것 같은데 뭔가 어썸션이 있으니까 어떤 가설을 가지고 그런 식의 분석을 하겠다라고 생각을 했을 거고 그래야 샘플 사이즈도 일정 수준 이상이 돼야 분석이 가능할 텐데 어떤 클래시피케이션 전혀 없이 그리고 TCGA 데이터에 클리니컬 데이터가 없나요? 제가 알기로는 스토막은 클리니컬 피처도 다 들어가 있는데 뭐 아주 자세한 정도는 아니지만 스테이징도 되어 있고 노드 메타스타시스 있는지 없는지 이 정도도 알 수는 있는데 이게 이런 식의 분석을 한 다음에 나중에 혹시 이게 차이가 날까 이렇게 보지는 않을 거잖아요. 가설은 어그레시브한 튜머들에서 메틸레이션이 더 많이 일어날 거고 그런 메틸레이션이 어떤 특정한 유전자들의 익스프레션하고 관계가 돼서 이런 식의 어썸션을 갖지 않나요? 예, 답변은 이건 제가 드리도록 하겠습니다. 들리시나요? 예, 잘 들립니다. 예. 아마 이진석 강사님께서 들어오시기 전부터 2020년도부터 이 스터디는 저희가 계획이 돼가지고 진행이 됐었던 거고요. 그 전에 뭐 당연히 메틸레이션의 어떤 부분에 있어가지고 그게 확실하게 저희가 키로를 할 수 있는 뭐 당연히 저기 후보로 있는 것들을 하는 거고 그리고 저희가 같이 연구를 하셨던 김낙현 교수님 같은 경우에는 그 전에 렁 캔서나 아니면은 콜로렉탈 캔서에서 이미 이런 비슷한 연구를 진행을 했습니다. 결국은 뭐 앞에 김경식 교수님께서 질문하셨던 것도 아마 대답이 될 것 같은데 뭐 저희가 코어 워크를 할 때 뭐 전혀 모르는 분야에 대해 가지고 저희가 그 같이 기초하시는 분들이랑 같이 뭐 처음 연구를 하시는 분들이시니까 그 하려 그러면은 어떠한 것을 중점을 두고 해야 되는지 벌써 다 계획을 잡고 해야 되는 부분이고 그리고 TCGA 데이터에 맞습니다. 뭐 클리니컬 데이터가 다 있죠. 거기서 어그레시브니스가 어느 정도 뭐 메타스타시스라든지 아니면은 리커런스라든지 그런 거 관련해 가지고 다 맞춰 가지고 저희가 진행을 했었던 부분이 맞습니다. 맞고 근데 이제 그 부분도 워낙 디퓨저하게 많이 그 와이드 스펙트럼하게 있기 때문에 거기서 조금 더
저희가 중점적으로 봐야 되는 것이 무엇이고, 그리고 클리니컬하게 우리나라 사람들은 사이로다이티스가 많기 때문에 그 부분에서 어떻게 더 N값을 조정을 하고 해야 되는 부분은 있을 거고요. 근데 이게 해본 적이 없는 부분이기 때문에 한 가지 있었던 거는 뭐 물론 키 레귤레이터를 찾는 그런 부분이라든지 그런 거는 염두에 두고 했었다고 하지만은 적어도 앞에 약 한 4, 50개 정도의 샘플에서는 그거를 다시 저희가 환자군을 축소를 하는 그런 과정이 사실은 있긴 있었습니다. 있어가지고 어떠한 환자를 대상으로 어떻게 해야 할 것인지 하고, 그리고 중간에 이런 환자들을 조금 더 뭐 예를 들어서 뭐 N1B인 환자들을 조금 더 늘린다든지 그런 부분도 있었고요. 그리고 사실은 이게 나중에 이제 결국 너가웃 모델까지 가고, 이게 그 옵트레인이라는 회사가 뭐 특허를 여러 가지를 많이 가지고 있는데, 거기서 가장 중점적인 특허는 그 코비드 19 그때 있을 때 이 회사에서 전 세계 공항에 그냥 5분 만에 이제 이게 포지티브인지 네거티브인지 나오는 그런 기계를 공급했었던 회사거든요. 그래서 거기서 저희랑 같이 할 때 만약에 여기서 FNAB 그냥 단순히 셀 몇 개로라도 이렇게 어그레시브 니스나 그다음에 캔서인지 비나인인지 구분할 수 있는 그런 키트를 만들면 좋겠다 해서 저희가 처음에 연구를 시작을 하게 된 거고, 그래서 결국은 이런 연구를 할 때 처음에 뭐 TCGA 데이터가 있다고 하더라도 뭐 NGS 거의 뭐 저희가 돌린 게 100명 가까이 되는 환자들 다 돌리려고 그러면은 결국은 돈도 필요한 거고, 거기서 나오는 여러 가지 그 결과물을 가지고 앞으로 스터디를 어떻게 진행되는가에 따라 가지고 거기서도 더 비용이 발생을 할 텐데, 결국 산학연 같이 있어야지 이런 스터디가 진행이 될까 싶습니다. 그리고 여기서 다 말씀드리지는 않았지만 결국은 너가웃 모델 가서 저희가 그 PDX 모델도 가고 그쪽으로 지금 진행을 하고는 있습니다. 예. 예, 활발한 참여 감사드립니다. 혹시 추가적인 코멘트 없으시면 이상으로 오늘의 그 리서치 세미나를 종료하도록 할 거고, 나가시기 전에 저희 채팅창에 강사별 피드백 있으면 잠깐만요. 예. 네네. 죄송합니다. 말씀하시는데 제가 먼저 얘기를 해서 어제 저희 세브란스 서저리 심포지움이 굉장히 성대하게 잘 마쳤습니다. 그래서 저희 여기 이용상 교수님하고 한대영 교수님이, 그다음에 정은주 교수님, 그다음에 우리 교실 비서 선생님들이 많이 도와주셨고 적극적으로 많은 교수님들이 참여해 주셔서 정말 감사합니다. 내년에는 조금 더 다양한 프로그램을 좀 저희가 만들어서 정말 같이 함께 했으면 좋을 것 같습니다. 그래서 많은 의견 좀 주시고요. 하나 좀 섭섭했던 거는 그래도 교실 행사였는데 그 전공의 선생님들 참여가 그렇게 많지 않았고, 그 다음에 분과 내용을 보면 조금 관심도가 떨어져서 그런지, 그 다음에 어저께 학회들도 되게 많았던 걸로 알고 있습니다. 그래도 다음부터는 좀 같이 함께 했으면 좋을 것 같고, 저희가 그래서 그런 학회 내년 일정을 좀 해서 미리미리 하도록 하겠습니다. 그래도 많은 저희 세도회 회원들이 오셨고, 지금 4년 만에 개최가 됐는데, 지금 김명수 교수님께서 주임 교수 하시면서 초석을 만들었던 게 이제 전통으로 조금 있었으면 하는 바람입니다. 예, 어저께 많은 참석해 주시고 활발한 논의해 주셔서 감사합니다. 예, 감사합니다. 예, 윤 교수님 말씀 감사드립니다. 네, 이상으로 오늘의 리서치 세미나를 모두 마치도록 하겠습니다.